परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़माँ श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरणरे मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्टप्राण गुरु भाई और माँ मानू मोर प्रीतिपूर्ण रा और जय गुरु। से जीवजगतर जीवन कारण समस्तंकु सर्वोत भावे से करिछंती पुराण पालन पोषण। से पुरुषोत्तम भक्तर सकल दुख से हरण करती बोली से दुखहारी। परिश्रांत मनीष संसार विश्व जलारे अत्यंत संतापित हृदय नहीं आसी सेही वेदनाहारी श्रीचरण तले नतजानु होइछि। देखिछि तांकर छल छल आखिरे भरसार निर्भर प्रतिश्रुति। खाली मनीष नुहे इतर प्राणी और वृक्षलतार व्यथार निरसन पाई से चिर अतंद्र। से पुणी दिने बहु भक्तों सम्मुखरे बसी मन को मन कहिबारे लागिछंती मोर ना तो अनुकूल, किंतु जीवन रे प्राय प्रति पदक्षेपरे मते प्रतिकूलतार पहाड़ काटी आगेबाकू पड़िछि। सते तो तांको दिव्य जीवन थिला अनंत दुख और सीमाहीन उद्वेगरे भरा। बहु निंदा अपजसर बोझ बोही बोही चलीछंती से अविभक्त बंगभूमिर पाबना जिलार हिमायतपुरु देवघर पर्यंत। चलापथरे तांकर फूल नथिला, थिला कंटक। आउ से कंटकर तीक्ष्म मुनरे श्रीपद दंशित होई क्षत विक्षत होइछि। सबु विपद सबु दुख को से अतिक्रम करिछंती। तांकरी कथारे विपद को फांकी देई बा परास्त करी सफलतार लक्ष्मी लाभ करिछंती। से थरे उत्सव समय रे समस्ते जेतेबेले शांति रे सोई जाइछंती से किंतु सोई पारु नाहंती। तांकर छाती रे बाजुछि बारंबार जीवजगतर अशांतिर तप्त श्वास। गभीर रात्रि रे शोइबा घरे आलुओ जଳି उठिछि। भक्त सेवक नतजानु होई जिज्ञासा करिछंती, ठाकुर आपणकर एते राति जाए निद होई नाही? शरीर कौन भल लागु नाही कि? सेवारे किछि व्यतिक्रम होइछि कि? भक्त पाखरे विजन मुहूर्तरे चाहिछंती से प्रतिश्रुति। घरे घरे सत्नामर संधान देवाकू से चाहिछंती मनुष्य भिक्षा। कारण से जानिछंती से इच्छा करी जगतर दुखरे घारी हेउछि। आउ सेही दुख चिरकाल दुखित करी रखिछि ताकू। तांको आखिरे निद भरी देवा पई राति सारा सेवक माने पिठी थापुड़े दियंती। ता पुणी ताले ताले। आउ सेही तालरे हुए तो श्री श्री ठाकुरंको निद्रा आसिबा पूर्वरु भक्त घुमाई पड़िछि तांकर पिठीरे मथा रखी। से हुए तो कड़ लेउटाई पारु नाहांती। तांकर हृदयटी थिला प्रीतिर महासागर। जीव दुखरे दुखी चिरकाल पाई विश्वभुवनर चिंतारे चिंतित चिंतामणि से। थरे जणे भक्त प्रश्न करुछंती, ठाकुर आपण एते प्रकार निर्देश आदेश दियंती, आमको सावधान करती नाना भावे। आमे तो प्राय शुणुना बा शुणिले भी सठिक भावरे करुना। सेथिपाई आपणकर मनरे दुख हुए नाही? आम निज पिला जदि आम कथा न शुणती आम मनरे तो दुख हुए। श्री श्री ठाकुरंको उत्तर थिला किंतु अति मार्जित। श्री श्री ठाकुर व्यथित कंठरे कहिले, तुमे मोर कथा मान नाही, एईटा मोर दुख नुहे। मोर दुख हेउछि तुमे कथा न शुणी दुख पाओ बोली। मोर कथा शुणिथिले हुए तो सेही विपद आसी काबू करि पारि नथांता तुमको। एई थिला जुग पुरुषोत्तम दरदी ठाकुरंकर छाती तलर दुख ओ वेदना। अति शैशवरु से भोगिछंती दुख। पितामातांकर बहु संतान मध्यरे से थिले ज्येष्ठ संतान। मातृकूलरे केही पुरुष लोक जीवित नथिबारु निजर पितृदेव शिवचंद्र
ଆସି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୃହରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମାତୃକୂଳର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତଛଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଜବରଦଖଲ କରି ନାନା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବାକୁ। ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମା ପ୍ରାୟତଃ ଅଭୁକ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଅତି ଶିଶୁ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ପିଲାଦିନର କଥା ସ୍ମରଣ କରି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଯାଏ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉ। ସେହି ଭୋକରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଉପର ବେଳାକୁ ମା ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କିଛି ଖୁଦ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପେଜ ସହ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇଦେଉ। ତଥାପି ମାଙ୍କ ହାତର ତିଆରି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଅମୃତ ସମ। ଦିନେ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଭାଜି ଦେବାକୁ। ଆଉ ସେ ମୁଢ଼ି ସେ ନିଜେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଅନେକ ପଇସା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁଭିଜା ନୟନରେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଜାକି ଧରିଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାବନା ସହରକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ। ସେ ଥିଲେ ସହପାଠୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାଜା ଭାଇ। ଶୀତ ଦିନରେ କେହି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଠ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ। ଏହି କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ତାଙ୍କର ଆଲୁଆନିଟି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଯାଇ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମା ସେହି ଆଲୁଆନିଟି ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭିତରେ। ପୁତ୍ରର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ସହପାଠୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କିଶୋର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତର ଦୁଃଖରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କଲେ। ଶେଷରେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ସେହି ସହପାଠୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନେଇ। ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶୋଚନା, ବରଂ ଚରମ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଲାଭ କଲେ ସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୂଳରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ବେଗ ଅପସାରଣର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଆର ହାତଟି ଯଦି ମଶାଟା ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କରେ? ନିଜର ଗରଜରେ ସେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କରେ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ କରେ, ସେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ସ୍କୁଲ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ତ ଆଉ ଦେବା ହେଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବାରୁ ସେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ଧୀଶକ୍ତି ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ ଏବଂ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସେଠାରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା ପରେ କେଉଁଠି ରହିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ପାଠ୍ୟୋପକରଣ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁରୂହ ସମସ୍ୟା। କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବେ? ଘରେ ତ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ। ଯେଉଁମାନେ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାତିରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିସାରରେ ଆଗଭର ହେବାକୁ। ପାଦରେ କଲିକତାର ତତଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ତାଙ୍କର ଫୋଟକା ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ପେଟକୁ ଆହାର ଯାଇନାହିଁ। ଖାଲି ପେଟରେ ରହି ରହି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଛି। ଅସମ୍ଭବ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଜଣେ ସହପାଠୀ ଆଣିଦେଲେ କିଛି ଖାଇବା ସୋଢ଼ା। ତାକୁ ଖାଇ ବେଦନାମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାକୁ ତଳେ ବିଛାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଚାଦର କରି ଘୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଥରି ଉଠିଛି।
ତଥାପି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତିର ଦମ୍ଭ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାର କର୍ମ ପ୍ରବଣତାର ଭିତର ଦେଇ। ଦୁର୍ଗତିର ପାହାଡ଼ କାଟି ଆଗେଇ ଯିବାର ଅତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ। ଶେଷରେ ରହିଛନ୍ତି କୋଇଲା ଗୋଦାମର କୁଲିମାନଙ୍କ ସହ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆପଣାର ଜନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ, ସେ ପୁଣି କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ତାକୁ ପିନ୍ଧି ସେ ଯାଆନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ। ଗୋଟିଏ ସାବୁନ କିଣି ତାକୁ ସଫା କରିବେ ଏ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଶେଷରେ ହୋମିଓପାଥିକ ନିଜେ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକ। ଏହି ଅସହାୟ କୁଲିମାନଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦେଲେ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ରୋଗରୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ବହୁ ଦୂରରୁ ରୋଗୀର ଲୋକ ଆସି ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଔଷଧ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଖବର ରଖୁଥିଲେ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ରୋଗୀକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖି ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି ଅନେକ ରାତିରେ। ଏହି ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସେ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ 2 ଅଣା 4 ଅଣା କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁଥିଲା। ଉଦ୍ଭୃତ ପଇସାରେ ଦୁସ୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଓ ପଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଅଶିକ୍ଷିତ ଗରିବ କୁଲିମାନେ ଥିଲେ କିଶୋର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖ ରାତିର ସାଥୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁଦିନ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ସ ମୁଣ୍ଡାଇ ଟ୍ରେନରେ ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଶତ ଶତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଘରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେଦିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, ଅଶାନ୍ତି ଆସିଛି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଛନ୍ଦରେ। ସେ ଥିଲେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଃଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ପଥେ ପଥେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରେ କହିଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ବେଳର ଜୀବନର ମୁଁ ଯେଉଁ କଠୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ତାହା ମୋତେ ଅନେକାଂଶରେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଏପରି ଚରମ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟର କଷ୍ଟ ଆଜି ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁଛି ତା ବୋଧହୁଏ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଶେଷ କଲା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ହିମାୟତପୁରରେ। ରୋଗୀ ପ୍ରତି ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଓ ଦରଦୀ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତର। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପାଲିଙ୍କି ଶଗଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଦେହର ରୋଗ ତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ରୋଗୀର ମନ ପ୍ରାଣ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମମତାରେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରି ସର୍ବନାଶୀ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପଣ କରି ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କୁ କରି ତୋଳିଲା ଲୋକ ହୃଦୟର ରାଜା। ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଇଚ୍ଛାପରାୟଣ ହୋଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାହା ଅବନମିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ। ଶତ ଶତ ଲୋକ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଦିବାରାତ୍ରି ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେହି କୀର୍ତ୍ତନର ଆସର ଜମି ଉଠିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ହେଉଥିଲା ଭାବ ସମାଧି। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଡ଼ୀର ଗତି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଚାରୀଗଣ ଆସି ତତଲା ଚେଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହରୁ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ବାହାରିଛି। ଛୁଞ୍ଚିରେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଝରି ଆସିଛି ଅମୃତ କଥା ନିର୍ଝର। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଜନତା କରଜୋଡ଼ କରି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବହୁ ସଭ୍ୟ, ସୁଶିକ୍ଷିତ, ବିତ୍ତଶାଳୀ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷମାନେ ସେବକ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ସପରିବାର ବହୁ ଭକ୍ତ ରହିଲେ। ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଦିନ। ଏସବୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ପାବନା ସହରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ରହିବାର ଘର, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶତ ଶତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଠାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଅନାହାରରେ ଦିନ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ରୋଗା ଶରୀରରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଥାଏ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ପୋକ। ସେମାନେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ପୋକମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି କିଛି ଝିଟିପିଟି ଥାନ୍ତି ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ପୋକମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବାକୁ। ଏହି କଥାର ସୂତ୍ର ଧରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ ଅବତାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ମମତାର ଆଲୋକ ଶିଖାରେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ପ୍ରିୟତମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦିବ୍ୟ ବାସନା ନେଇ ସେମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀପଦ କମଳରେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି କିଛି କିଛି ଭଣ୍ଡ ମଣିଷ ସର୍ବନାଶୀ ଅଭିସନ୍ଧି ନେଇ। ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ଖୋଳପା ପିନ୍ଧି ପ୍ରିୟତମ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୌଜନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଯାହାଠାରୁ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧୁଚକ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ବିଶ୍ୱଭୁବନରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ, ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ। ଭକ୍ତର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଖାଦ୍ୟ, ରହିବାର ବାସଗୃହ ଓ ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ପୋଷିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିଲେ ପରମ ଆଶାବାଦୀ। ଭାବୁଥିଲେ ଫୁଟା ମାଠିଆରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉ। ପାଣି ସବୁ ବୋହିଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଶିଉଳି ଜମିଯିବ। ଏହି ଶିଉଳି ଜମିଗଲେ ଫୁଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାତ୍ରଟି ଜଳଧାରଣକ୍ଷମ ହୋଇ ଉଠିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନତଳର ଏହି ଆଶାବାଦକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇ ରଖୁଥିଲେ ବିରାମହୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୋକା ବନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ପରିବେଶକୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କର୍ମକୁ ଠାକୁର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମର୍ମାନ୍ତିକ ବେଦନା ଓ ଦାରୁଣ ଉଦ୍ବେଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ କଳେବର ଦେଖି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପଶି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତପୋବନ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ନିରୀହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦେଲେ। ମାମଲାର ବିଚାରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୋଷଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ରାୟ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ସମସ୍ତ
ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେବାକୁ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥରେ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଛାତିରେ ଉଦ୍ବେଗ ଓ ଅଜଣା ଭୟ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା ଭକ୍ତ, ସେବକ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି କଲିକତାରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶୋଇ ରହିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଜାଣି ଆସିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହସି ହସି ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଶିଶୁସୁଲଭ ସରଳତା ଦେଖି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଏତେ ଅପପ୍ରଚାର? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୃତି ଆସିଲେ ଅପପ୍ରଚାରିତ ଘଟଣାବଳୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ବୋଲି ସିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ଏଠାରେ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ହେଉ, ସେମାନେ ବହୁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଯେ ଶୁଣିଲେ ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ତାପରେ ହେଲା ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ରୂପ ନେଇ। ଏହା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୁପରାମର୍ଶ। ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ସାରା ରାତି ବିନିଦ୍ର ନୟନରେ ଠାକୁର ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ସାରା ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ। ସାରା ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଆକ୍ରମଣ। ମାତ୍ର ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଫଳରେ ଦୁରାଚାରୀ ପଳାଇଗଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଦୁଃଖର ସ୍ଥିତିକୁ ବିନାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ହଜାର କରି ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖକୁ ଉଭାନ କରି ତ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆହୁରି ସ୍ଫୀତ, ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି। ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଥିଲା ବ୍ୟଥା ବେଦନା ବିରହର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହିଃପ୍ରକାଶ ଥିଲା ଅତି ମନୋରମ। ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ଥିଲା ସବୁବେଳେ ହସ ହସ। କଥାରୁ ଝରୁଥିଲା ମଧୁ ବିଶ୍ୱବେଦନାକୁ ନିରାକରଣ କରି। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଥିଲା ଭରସାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ସେ ହସୁଥିଲେ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ରଚନା କରି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ସୀମାହୀନ ଭାବରେ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ, ମାତୃବିୟୋଗ, ଅନନ୍ତନାଥ ଓ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିୟୋଗରେ, ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନ ଆସକ୍ତିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। କାହାର ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ସେହିପରି ପରଲୋକ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ସାଧନା ଦେବୀଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପିତୃହୃଦୟ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସଂସାର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷମାନେ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନହରା ଜନନୀ ଏବଂ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତା ହତଭାଗିନୀ ମା'ମାନଙ୍କର ନିଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଠାକୁର କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି କୋହ ଫଟାଇ। ନିଜର ପିନ୍ଧାବସନ ତିନ୍ତିଯାଏ। ଏହି ଦୁଃଖିନୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଠାକୁର ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏପରି ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କାହାକୁ ଦେଖି? ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ସେଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି, ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ବିରାଟ ଆଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲେ ଦେଓଘର ଅଭିମୁଖେ। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଠାକୁର ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ। ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ପଦ୍ମା ନଦୀର ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା, ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଜିମା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅସହାୟ, ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷମାନେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି
ହାତରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସବୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ରହିଯିବେ ଦେଓଘରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏଇ ସେହି ହିମାୟତପୁର ଯେଉଁଠି ପାଇଛନ୍ତି ପିତୃଦେବଙ୍କ ଅସୀମ ମମତା, ମାତୃଦେବୀଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଓ ଅମୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଅଜସ୍ର ସେବା, ସବୁ ରହିଗଲା ପଛରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଛାତିରେ ସବୁ ଯେପରି ଗୁମୁରି ଉଠିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଅତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ, ଯେପରି କିଛି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦେଓଘରରେ ଆସି ଭୋଗିଲେ ମାର୍ମାନ୍ତିକ ବେଦନା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରଣ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଧନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କଲେ। କେସ୍ ଚାଲିଲା ଦୁମ୍କାଠାରେ। ଅସହ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗରେ ଦିନ କାଟିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଶେଷରେ ଦୁମ୍କା ଗଲେ ନିଜେ। ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମଝିରେ ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁମୟ ହେଲା। କାରଣ ହଜାର ହଜାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣିଷମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘେରି। ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବସିଲା ଆନନ୍ଦର ହାଟ ନିରାନନ୍ଦର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଝିରେ। ଏହିସବୁ ଭିତରେ କିପରି ଥିଲା ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦୁର୍ବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଯଦିଓ ଅକୃତଜ୍ଞତାର ବିଷଛୁରୀ ଛୁଟି ଆସିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ, ଯଦିଓ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିବା ମଣିଷମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ତଥାପି ଏହି ଅଶାନ୍ତି, ଅପ୍ରେମ, ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଅଜ୍ଞତାର ବାରୁଦଗଦା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥିଲେ ଚିର ଅନାସକ୍ତ, ଚିର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଚିର ମଧୁମୟ। ମମତାର ବଂଶୀଶ୍ୱରରେ ପାଷାଣ ପ୍ରାଣକୁ ପୁଲକିତ କରିଥିଲେ ଆନନ୍ଦର ଆଶା ଦେଇ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହିଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।